шунидан кай бувад монанди дидан. ассалому алайкум ба кулли падарон, модарон, бародарон, хоҳарон, умуман ҳар шахсе ки алҳол моро тамошо карда истодааст. аз ҳаматон хоҳиш мекунем то охири ин навор тамошо кунед. шояд ки аз ин навор бисёр чизҳоро биомӯзед. бисёр мавзӯи хуб аст ва бисёр чизҳое ҳаст ки барои мову шумо лозим аст. дирӯз мо як наворе кардем, як хабареро баҳри бародарон расондем. намедонам баъзеҳо аз рӯи камақлияшон бошад, аз рӯи содагиашон бошад, дар зери комментария бисёр суханҳои ноҷо навистиянд. модари туро фалон кунем, ту мусулмон нестӣ. куҷо ту худ мусулмон ҳастӣ ки дашно мекунӣ? хуб, мо як хабареро расондем ки дар бораи вабо буд. бисёриён навистанд ки ту аз ин сум кор мекунӣ, ту ба сабаби хайп гуфта, яъне ки просмотр кор мекунӣ. аввало ин ки ин видеое ки дар бораи вабо мекунӣ, аз ӯ сум ба даст оварда намешавад. ира ҳамаи блогерҳо медонанд. мо аз он сум кор накардем. ман танҳо он навора барои оне кардам ки қалбҳои шумо ором шавад, не ки баръакс шуморо ғамгин кунаду дар шубҳаҳо андозад. шояд ки шумо мара хато фаҳмидем ё ин ки ман шуморо хато фаҳмондам. шояд ки ин сабабам бошад. не ки як чиза ба ҳамагии шумо мерасонам. вақте ки мо навор мекунем, дар куҷои навор ана ҳамин аломати савол, чуне ки дар инҷо дида истодаен, агар ана ҳамин бошад, шумо бидонед ки ин як суоле ҳастай. яъне ки оё ҳамин чиз ҳаст ё ин ки на, ин хи саол ҳастай, суол аст. мардум намедонанд ҳамин чизаву дар омада дашно метиҳанд. ва дар бораи орд суханронӣ кардем. гуфтем ки мисол ордҳо харида истоданд. ман худам дар ҳамон ҷо будам. ман бо ду чашми худам дидам. ана ҳамин наворе ки шумо дида истодаен, инро худам ба навор гирифтагиам. худам дидам ки мардум чӣ гуна аз он ҷо харидорӣ карда истодаанд. ман ба он сабабе кардам ки бародарони азиз, шумо ҳаргиз ғамгин нашед. ман аз онҳо пурсидам барои чӣ ин гуна харидорӣ карда истодаен. мега қаҳтӣ шудааст дар тоҷикистон, яхелош 20 лимча орду 10 лимча орд харидорӣ карда истодааст. ман нахостам дар рӯяшон гап занам ки онҳо да сахт шояд ки бирасад. ман навор кардам бигзор ҳама бифаҳмаду ҳамин навори мара бибинанд ки ғамгин нашаванд. ризқдиҳанда ману ту нестем, ризқдиҳанда ин Аллоҳи мо ва ту аст. ягон уммати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам аз гуруснагӣ намемирад. ин дуои расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам аст ки гуфт: худоё, ҳеҷ як аз уммати мара аз гуруснагӣ накуш. ман ана ин суханро гуфтам ки шумо ғамгин нашавед. агар ки ҳарчанде ҳама сарҳадҳоро маҳкам мекунанд, ҳарчанде ки ҳар чизе ки мекунанд, алҳамдулиллоҳ худованд аз як ҷое барои мо ва шумо ризқ медиҳад ки мо ва шумо бехабар ҳастем. ва алҳамдулиллоҳ беҳтарин ватанда зиндагӣ мекунем. ва боз як чизи дигар ки дар бораи ватан ки ман суҳбат мекунам, дар комментария чунон дашномҳо метиҳанд: рӯд сиёҳ қати ватанат, ватанат ихали. вой бар ҳоли ту ки дӯст доштани ватан як шохаи имон аст. ана ҳамин дӯст доштани ватан. шукрона кун ки ватанат обод асту ором аст. ина ҳамин рӯз дар як кафе дар омада нишаста будем. бародарони афғонмон дар онҷо кор мекарданд. гуфтанд: шумо 1000 маротиба шукрона кунед ки ин хел озод дар ватанатон сайру гашт карда истодаен. 1000 маротиба шукрона кунед ки мора 40 сол шуд ҷанг аст. дар ҳаққи бародарони афғонмон, дар ҳаққи ҳамсоя давлатмон Афғонистон дуогӯ бошем ки худованд иншоаллоҳ ки он ватанам ҳамеша ором нигоҳ бидорад. дар ҳаққи ҳамсоя ватанмон Узбекистон, ҳад дигар ватанҳое ки мусулмон ҳастанд, дар ҳаққи ҳамагии онҳо дуогӯ бошен. бубинен, албатта аз фикри бисёри бародарон ки дар зери комментария навистанд ки ту шайтон ҳастӣ, ту дурӯғгӯ ҳастӣ, ин вабо дар дохили тоҷикистони мо нест. албатта ки нест. худо наёраша. мо навора саросимавор дидем ки дар як даруни мошин кардем торикӣ, бо баъзиҳош нест ки бо ин дар торикӣ мода шудааст, бо дар торикӣ аст, бо ҳақорат мекунанд. ман он навора саросимавор кардам ки шумо ғамгин нашавед, ки ин қадар ҷанг карда барои орд
خداوند رزق ما را میتید. الحمدلله ذخیره وطن هم مونده هست. 2 ساله 3 ساله هم مونده. انشاءالله که آرد و دیگر آذوقه‌ای همگیش هست الحمدلله. و همین سبب ما اون نوار کردم که شما غمگین نشوید، لیکن برعکس بسیاری مردم دیگر چیز فهمیده هستند از اون نوار. همین سبب اون نوار ما محکم کردیم، دیدیم که بسیار دشنام‌ها دادن و به همگی شما میرسانم. برادران عزیز، هیچ بنده خدا از گرسنگی نمیمیرد، هیچ مخلوق خدا از گرسنگی نمیمیرد. در زمان حضرت سلیمان بود، میگه روز حضرت سلیمان در نزد یک دریای نشسته بود، یک مورچه میگه یک برگ در دهنش لب دریا آمد و یک قورباغه دیگه دهنش واز کرد، داخل دهن قورباغه شد. میگه رفت، میگه لحظه نگذشت و برگشتن، قورباغه دهن را واز کرد و مورچه بیرون شد. حضرت سلیمان به مورچه گفت، حضرت سلیمان تمام حشرات و حیوانات رو لفظشون رو میدونست. گفت تو چی کار کردی؟ گفت این فرمان خدا هست. در زیر این بحر یک کرم وجود داره، در داخل یک سنگ. خدا امر کرد که همین برگ ما برمو ده هوای تیم. من چند قدر شد که خدمت همین کرم ده هستم، هر روز یک برگ برده به اون کرم میتیم. نگاه کنین مهربانی الله را. یک کرم، یک مخلوق کوچکش گرسنه نمیگذارد. روز میگه حضرت سلیمان علیه السلام به خدا گفت که خدایا یک کرم را در اختیار من ده، من همونه میخورانم، من همونه سیر میکنم و نگاه بین میکنم. خداوند گفت ای سلیمان تو غافل میمانی، همین کرم از گرسنگی میمیرد. گفت نه، من همین کرم نگاه بین میکنم. یک کرم خداوند به حضرت سلیمان علیه السلام اختیارش داد. روز میگه حضرت سلیمان در خواب ما از خواب خست که آن کرم مرده است. نگاه کنین که ما و شما یک مخلوق کوچک را سیر کردن نمیتوانیم، غافل میمانیم. اما خدای داریم که در دنیا چقدر انسان از 7 میلیارد یا 8 میلیارد همه اینها را سیر میگرداند. شما پروا نکنید. من نوار به سببی کردم که برادران برای آرد شده جنگ کرده ایستادند. پرسیدم به چه سبب؟ به سبب گرسنگی، از گرسنگی ترسیده ایستادند. اگر به همگی همین شما میرسانم که گویند که یک چند روز پس همه میمیرد، آن حالت چی کار میکنی؟ کجا میدوی؟ چی جمع میکنی؟ در آن حالت چی کار میکنی؟ مردم جنگ کرده ایستاده است، اینش من میخرم، ویش من میخرم، اینش 10 تا میخرد، ویش زورش نمیرسد 1 تا میخرد. هر کس فکر خودش رو میکرده است. برادران عزیز، باور کنین اینها یک سنجش از جانب خداوند است برای ما و شما. خداوند بندگانش رو میسنجد که آیا همین شکرانه میکند یا اینکه نه. قصه دیگر یادم آمد، یک زنی نمیدونم ولی الان در زمانی کی بود آنقدر در یادم نیست، اما در یادم کمکش آمد. و پدرش گفت که مرا به یک شخص بیته که او خدا ترس باشد. یک غلامی داشت که او 5 وقت نمازش میگذاشت، خدا ترس بود. دخترش میگه برو ده همو غلام داد، دختر پادشاه. میگه وقتی چند روز گذشت و دختر از خانه شوهر برآمد و آمد. گفت پدر جان، من تو را نگفتم که مرا به یک شخص ده که او از خدا بترسد؟ گفت این جوان از خدا میترسد، 5 وقت نمازکش میگذارد، در راه بد نیست. گفت این دیروز در دستش یک نان بود، نان رو از بین 2 بلک کرد، یک تاش برد و پیچاند و در یک جا گذاشت و نیم دیگرش را آورد و ما خوردیم. گفتم آنش چرا در آنجا گذاشتی؟ گفت که اینش برای فردا، اینش برای فردا. یعنی که هیچ کس نمیداند که فردا به سر او چی می آید. شاید که تا فردا را زنده ما و شما نباشیم. ای همین سبب
شما اینقدر در خبرهای بردروغ باور نکنید و اینقدر گپ‌هایی که میشنوید شما در حال در او باور نکنید و نروید و ارزو قوایی خریداری کرده و این قیمت میشود و دیگر میشود. نه الحمدلله اینا ثبت را تماشا کردیم، گفتن که اگر از 200 سومون زیاد شد ما چورابینی میکنیم، اگر از 200 سومون زیاد شود اردا که جای میرین شما برین شکایت بکنین. سخنی خودشون هسته. شخصانی که وقتی که شما یک سخن رو گوش میکنید خوب تعجب کنید در اون سخن و خوب نظر کنید در نوشتجات ها که در اونجا چی نوشتگی است و من با چه سبب سخن کرده ایستادم. من همگی شما را دوست میدارم که این سخن ها را میگویم. الحمدلله بهترین وطن آباد و آزاد داریم که امروز ما و شما اینقدر آزاد میگردیم. شکرانه در این باید کرد. من نمیخواهم که یک برادری من، شما همه برادری من هستین، خواهری من هستین، اپای من، مادری من، پدری من هستین شما. من همگیتون رو دوست میدارم. انا همین سبب گفتم، در همونجا هم گفتم این همون سخنی گفتگی مرا گوش کنین. و مردم همه در بازارها و مغازه ها آرد خریده ایستادند که قحطی می شود و گرسنه می مانند. برادران اهل اسلام هیچ پروایی نکنید. خداوند هیچ یکی ما و شما را از گرسنگی نمی کشد. این دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که گفت خدایا هیچ یک از امت مرا از گرسنگی نکش. دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. البته هر یک انسان باید که احتیاط کند در حیات سلامتی خودش را و احتیاط کند زبان خودش را. زبان هم جان میتید و هم جان میگیرد. زبان را در دهن ایزید نگه دار. شما وقتی که در زیر کامنتاری یک شخص می نویسین که مادری تو را فلان کنم تو مسلمان نیستی، قسم به آن ذاتی که جانم در دستی اوست به آن همین سخنت خودت مسلمان نیستی. تو مادری و یا نه مادری خود حقارت کردی. همین فراموش نکنید که هر یک دشنام به شخصیت دیگر نمیرسد. این همی تو مرا میگی مادر تا فلان کنم، قسم به ذات پاک همین سخنیت در من نمیبیاید تا میخرم میره دستری مادرت میزنه. مادری خط فلان داری، خواهری خط فلان داری. وای بر حالت، وای بر حالت. من پروایی ندارم خود لایک میگذارید، خود دیزلایک میگذارید، خود دشنا میکنید، خود سخنی نیک میگوید. این همش وابسته از خود شما هسته. دستای شما در اختیار من نیسته که من خودم بگیرم لایکش گذارم یا اینکه دیزلایکش گذارم. زبان شما در اختیار من نیسته که من از زبان شما گپ زنم. هر چی وابسته از خودتون هسته. هر کاری میکنین، هر عملی که میکنین او وابسته از خودتون هسته. در بین دو راه هست. انا دشنامتون طرف دوزخ است، انا اون سخنای نکن طرف بهشت. کدومش که میفراد گفتم بگیر. اگر میلیارد حقارت کنین، قسم به ذات پاک ذره بوی نمیبرم از حقارتون. باز خرسند میشم که گناه مرا میریزونید و گناه مرا میگین، ثوابتون رو به ما میتین. پروایی ندارم. بله ما شیطان، ما دجال، ما حرامخور، ما شیطان، ما بزن چیزی که میگین گفتم بگیرین. با کی بدن ما چی شما فکر دارین چی فکر ندارین کاری ندارم. کی بدن مرا عمل مرا الله من میداند. برای من آن همینش بسنده است. از نیتهای مردم کاری ندارم. باور کنین. هر سخنی که میگیم این سخنها به خاطر جان شما هست، به خاطر دوست داشتن شما هست. هر کس این سخنها را بهر شما گپ نمیزند. بگذار نمیفورد مرا تماشا کردن. تماشا ما نکن. ما الحمدلله بهر برادرای مسلمان مون میکنیم، نه نامسلمان. او آدمایی که دشنا میکنین خواهش میکنم مرا تماشا نکنین، از کانال من بروین بروین. در کار نیست ما ده همون خیلی انسان ها. ما برای شخصانی میکنیم که او خدا را میشناسد و از خدا میترسد. الحمدلله انا همین لایک و دیزلایک معلوم است. لایک مناش ان شاء الله که او دوستی ما است، دوستان خدا هست. او دیزلایک مناش
در سخن خدا و رسول که دیزلایک میمونن، انا همون صدقه سلام ما بشود. همون انسان هایی که دشنا میتین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلامتی، رحمت، برکت الله را به هر یک شما خواهان هستم میگویم. و باز در این سخن ما شما میگین که مادری طرف فلان کنن، یک تار موی مادری مده نمیبرای، فهمیدی؟ یک تار موی مادری مده. اگر تو بدانی مادر من چگونه شخص است، قسم به خدا کو جانت را برایش هدیه میکنی، اگر که از خدا میترسیده باشی. الحمدلله بهترین پدر و مادر دارم، الحمدلله. هر یک کاری میکنم مرا نظاره میکنن، بچه جان به این کار نره، بچه جان این کارت خطا است. مرا الحمدلله پدرم هر یک نوار من نظاره میکنه، میگم که این نوار نمیشه، من میگیرم سراز هم نوار او دلیل میکنم. من به خطا نمیشوم، منم خطاکار هستم. کلی بنی آدم خطا، اون انسان همه کلی بنی آدم، همه اون انسان خطاکار است. وقتی که من گپ میزنم شاید که بعضی اینجا قصه ها بعضی یگان جوده خطا کرده باشم، از همتون عذر میخواهم. خدا نیز ما را ببخشد. و پدرمون که گوش میکنه، الحمدلله پدرمون خیلی انسانی با فهم است، با سواد است، با عقل است که هر کلمه را معنیش میفهمد و چی گفتنی ما را میداند. من همون سخنی که درباره دیروز کردیم درباره معلومات، به من گفت که همین نوارت نیست بکن، تا همین را گفتی و خوب نفهمادی به مردم. بعضی ها خوب نمیفهمند. یعنی که تو نیت دین بود که از مردم دعا طلب کردن بود. نیت این بود که مثال مردم مثال غمگین نشوند، خدا دارن، ریسلیانده خدا است، هیچ کس از گرسنگی نمیمیرد، ان شاء الله که روز نشه فردا میشود. نیت تو این بود، اما مردم بعضیش خطا میفهمند. تو باید که ساده کرده به مردم بفهمانی. ای همین سبب من سراسیمه‌وار نوار کرده هستم برای شما که 2 دقیقه بود یا 3 دقیقه بود. من سراسیمه‌وار همون نوار کردم که مردم شما غمگین نشوین. حدیث پیغمبر است که هیچ کس از گرسنگی نمیمیرد. دعای به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و خدای مهربانی داریم که این قدر مهربان است. اگر باور کنین ما و شما گرسنه باشیم، مادرمون هم گرسنه باشد، یک نمقه نان اگر در دست مادرمون باشد، قسم به ذات پاک مادرمون هوای خودش نمیخوره و در موت میتید، فرزندش میخوراند. دلسوزی مادر رو ببین. انا الله داریم که از مادر 1000 مراتبه مهربانتر است. چگونه ما و شما رو نگاه نمی کرده است. الله مهربان است. قسم به خدا اگر ما و شما یک خطایی کنیم در نزد قانون میریم، در قانون جواب میگیم. یک خطایی کنیم پدرمون برای خطاگیمون ما رو جنگ میکنند، شاید که نبخشد. لیکن ببینیم که زنا میکنیم و عرق مینوشیم و دروغ میگوییم و دزدی میکنیم و حرام خوری میکنیم، الله داریم که ما و شما رو میبخشد. باز به همین قدر گناهمان توبه کنیم، خدا همه گناه ما رو میبخشد. الحال وقتی توبه هست، بازم میگویم هر سخنی میشنوید خوب فکر کنید. خوب اول از چند کسا بپرسید که نیت همین برادر چی، هم سخن این برادر چی هست. رسول الله یک سخن میگفت 1000 پهلو داشت. ما هم انشاءالله سخن میگیم شاید که 10 پهلو داشته باشه یا 5 پهلو داشته باشد. شما همه پهلوهای اونها رو اول فکر کنید و بعدا میتونید در زیر کامنتر سخنهای خوب و ناخوبتون رو بنویسین. از اونی که دشنا میتین به خودتون گناه میگیرین. برای من ضرری نمیرسد از دشنام شما. خوب هم یک جان در بدن داریم، امانت خدا هست. کدام وقتی خواهد خوب بیماری، خوب تنصیحتی میگیرشه، ما راضی هستیم. و هر یک شما در گفتنی هستم که وطن را دوست بدارین که یک شاخه ایمان است. وطنی که آباد میگرده شکرانه بکن، شکر کن ای دل که در قید مسلمان آفرید. ما شکرانه کنیم که اول مسلمانیم و دوم اینقدر آبادی و آزادی است. جایی که ناتنجی باشد باور بکنید نماز اساس خواندن نمیتوانی، طاعت عبادت اساس کردن نمیتوانی. امروز که وطن ما آباد و آزاد است، این ما بهر شما همین سخنها را گفتیم، از همین سخنها با خبر شده ایستاده این. خیلی شاید که بیساریا داند، بیساریا نداند. شاید که من باور دارم که بیساریا از ما در اینجا کلان هستند. شاید که بعضیاش فکر کنند که تو کودک ما رو نصیحت داری، کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مغباری باری.
بله، من با دو چشم خودم دیدم که شخصیت هایی بودن که تا 20 لیمچه 30 لیمچه آرد خریداری کردن. شخصیت هایی بودن که نداشتن، سومی نداشتن که مثال بخرن، 1 لیمچه خریدن. به یک سوال برمیان آمد در همینجا که اگر همان برادری که 1 لیمچه آرد خرید آردی او تمام شود و دیگر در یگان جا آرد نباشد، خانه تو بیاید، آیا میتی یا نمیتی؟ وقتی که اگر بتی چه در کار است اینقدر ذخیره؟ اگر ما و شما ایمان مستحکم داشته باشیم، در خدای خود باور داشته باشیم، هر گونه این گونه ذخیره نمیکنیم. نه تنها خود را فکر نکنید، هر باره که نان میخرید، هر باره که یک خوراک میخرید، در یادتان همون فقیران برسد که گرسنه هستند و به یک دهن نان زار هستند، یعنی که الحمدلله چنین قوا و تواناییشان خدا میتیشان برای خوردن. اونها هم در یاد بیارین، اونها برای ما یک امتحان است. خدا همه را بای نگردانده است، خدا همه را کم بضاعت نگردانده است که بایا برای کمبغلا امتحان است، کمبغلا برای بایها امتحان هستند. باز یک چیز دیگر هم میرسونمتون. بگذار که 10 تن آرد ذخیره کردی، به یگان کس ندادی، هیچ کس ده ندادی. 10 تن ذخیره چند قدر میبرد؟ اینا 1 سال، اینا 2 سال، اینا 3 سال، اینا 10 سال. 10 تن 10 سال ببرد. اگر بعد از 10 سال چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ باز میدونم بعضی‌ها با فکر خود میگذارن که تو این 10 ساله کی مرده و کی زنده، این گپا میگن. وقتی میگیرن ذخیره نمیدونن که تا بکر زنده هستن، نیستن 10 ساله شون فکر میکنن. بود میشه و میگه. من خودم رفته بودم، قسم به ذات پاک 1 لیمچه آردم نگرفتم. خداوند خودش گرفتنی بودم، ولی گرفتنی بودم، اما خدا تو غوریش نکرد که همون بگیرم. بعد فردا شد دیگر گفتم من توکلم بر الله هست که من خدا دارم که چرا من از این چیز میدویدم؟ خودش میآید به نظرم، چرا بدوم؟ از همین سبب الحمدلله تاجیکستان آباد است، الحمدلله تاجیکستان تنجی است، الحمدلله مسلمان هستیم. من همیشه شکرانه کنین، وطن آباد داریم. خداوند هیچ یک بنده را گرسنه و تشنه نمیگذارد و این بلایی که هست اگر خدا نخواهد در سر یگان کس نمی آید، خدا که خواست در کجایی که باشیم میبیه بسرد. با همین سبب یگان مایده فکرهای ناجان نکنین. از همین سبب همدیگر را دوست دارین، در حق همدیگر با دعا باشین، بعد بینید یک طرف گذارید، همدیگر در دستگیری کنین، وطن را دوست بدارین، در حق وطن دعاگو باشین و دعا کنین که خداوند این بیماری را الحال که داخل تاجیکستان نکرده باشد الهی که نکند. خداوند نیارد به سر هیچ مردمی تاجیک و هیچ مردمی ازبک زبان و هیچ مردمی افغانستان، هیچ مردمی قزاقستان و هر مردم مسلمانی هست به سر هیچ کس نیارن. همه اونها برادر ما هستند، همشون دوست می‌داریم. ما همه از یک پدر و مادر هستیم، هممون از خاک هستیم، به خاک بر میگردیم. همین سبب هر کاری میکنین بکنین، هر سخنی میکنین بکنین، فراموش نکنین که میمیرین. انا همین بسنده. خدا ما رو ببخشد که با این قدر گناهمون چگونه در قبر جواب میگفته باشیم. خودتون یک چقری کنین، داری چقری دارین رو تونه پوشونن، همش میفهمین. بعد تا میگن نبینی باور نمیکنی. انا همین است. ما نواری که کردیم الحمدلله با چشم خود دیدیم درباره آرد خرید که این سال همجا در بیسوریا گفته زدن، اما مگزینچی هم گفته زدن که سرحد را محکم کردند و آرد نمیدرآیند، دیگر نمیدرآیند. من همین سبب نوار کردم که شما غمگین نشوید. خدای داریم که رزق ما رو خیلی هوی میکنه، راه خودش میبیه، خبر نمیشیم. خداوند نگهبانتان باشه. در حق دوستتان صدای امید با دعا باشین. باز هم میگویم در هر یک کلمات هر کسی هر چی میگه باور نکنین، فقط تکیه به الله کنین، دعا کنین. مردم تاجیک ما ان شاء الله که
بسیار اینقدر قاری بچه هست. این آزمونه که ما الحال کرده ایستاده ایم، انشاءالله که این هم باعث یک آبادی وطن نشان میدهد، تنجی وطن نشان میدهد که ما همه خیلی آزمونا را کرده ایستاده ایم. این خیلی قرائت ها زیاد شود، انشاءالله یگان بیماری و یگان فلاکت بر وطن نمیآید. انشاءالله که بازم برکت وطن زیاد می شود. در حق دوستان صدای امید با دعا باشین. خداوند کلی مردم مهاجر دور وطن را نگهبان باشد، وطن ما را همیشه آباد و آزاد نگهبان باشد. دعا در حق همدیگر. خدا نگهبانتان.